नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के कच्छ विच गुरुद्वारा श्री लखपत साहब च श्री गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब समागम नूं संबोधन करनगे। साबका प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन मौके उन्हां दी यादगार सदैव अटल विखे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और होरनां आगुआं ने शरधा के फुੱਲ भेंट किए। क्रिसमस मौके देश और दुनिया भर से करवाए जा रहे हैं कई समागम। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों लुधियाना के अदालती कंपलैक्स से होए धमाके के मामले च उच्च पद्धरी मीटिंग। जलंधर समेत पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में अज सवेर तो बदलवाई बनी हुई है। ठंडियां हवावां का कहर भी जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के कच्छ विच गुरुद्वारा श्री लखपत साहब विखे श्री गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब समागमां नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं संबोधन करनगे। हर साल 23 तो 25 दिसंबर तक गुजरात के श्रद्धालु श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब गुरुद्वारा श्री लखपत साहब विखे मनाउंदे ने। श्री गुरु नानक देव जी अपनियां उदासियां दौरान लखपत विखे रुके सन। गुरुद्वारा श्री लखपत साहब विखे उन्हां दियां कुछ पवित्र निशानियां मौजूद ने, जिन्हां विच लक्कड़ दीयां खड़ावां, पालकी साहब के नाल गुरमुखी दियां हथ लिखतां शामिल ने। 2001 के भूचाल दौरान गुरुद्वारा साहिब नूं भी नुकसान पुज्जा सी। गुजरात के उस वेले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा साहब की मुड़ उसारी वाल फौरी ध्यान दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंथ प्रति डूंगी शरधा नूं उन्हां वल्लों मौजूदा समय किए जा रहे उपरालियां राही भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हां वल्लों श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पुरब और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब के संबंध में विशेष समागम करवाए गए हैं। देश अज साबका प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नूं उन्हां दे 97वें जन्मदिन मौके शरधा के फुੱਲ भेंट कर रहा है। नवी दिल्ली च उन्हां दी याद च बनाए गए स्मारक सदैव अटल च श्रद्धांजलि समागम दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कौमी प्रधान जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल समेत कई होर केंद्रीय मंत्रियों, संसद मैंबरां ते होर सीनियर आगुआं ने अटल जी नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। अज दे दिन नूं सुशासन दिवस वजों भी मनाया जाता है। अतुलनीय महान स्रोत भी है और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी। राजनाथ सिंह 25 दिसंबर 1924 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਜਨਮੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ 3 ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਅਟਲ ਜੀ ਉੱਘੇ ਕਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1957 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਟਲ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜਪਾਈ 10 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी नूं उन्हां दी जयंती ते याद करदिआं कहा कि इस महान आगू वल्लों राष्ट्र लई दित्तियां गईआं सेवावां अज भी सियासी आगूआं नूं सेवा की भावना नाल काम करन लई प्रेरित करदिआं ने। अपने ट्वीट सुनेहे 'ਚ प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने अपना जीवन भारत नूं मजबूत और विकसित बनाउण लई समर्पित कर दिता सी। उन्हां वल्लों कीतीआं गईआं विकास संबंधी सरगर्मियां ने ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ते हाँ पक्षी असर पाया है। देश और दुनिया भर से क्रिसमस का त्यौहार धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलदिआं ते कुछ एक देशों में कोरोना के नवे लाग ओमिक्रॉन के वध रहे मामलों को ध्यान च रखदिआं उचित व्यवहार की पालना करते हुए यह त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस दीआं शुभकामनावां दित्तिआं ने। अपने ट्वीट सुनेहे 'ਚ प्रधानमंत्री ने कहा कि ਅਸੀਂ इस दिन ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬੈੱਡ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ, 1,40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ICU ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18,800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 358 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ 183 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.5 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 41 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 335 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਮਰੀਜ਼ ਲੈਵਲ 3 ਤਹਿਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,636 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,59,62,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1,69,76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 99,86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, CRPF, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਐਗਰੋਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ 1 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਇਓ ਇੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100% ਇਥਾਨੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਇਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 350 ਪੰਡਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਪੰਡਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।